имрӯз математикаро бидуни теоремаи ферма, теоремаи сферикии синусҳо, ҷадвалҳои тригонометрӣ ва ё илми ситорашиносиро бидуни асбобҳои мушоҳидакунандаи чун секстан, устурлоб тасаввур кардан номумкин аст. ё андоза гирифтану муайян кардани арзу тӯли шаҳрҳо, инчунин дақиқ будани қимати байни кунҷи экватори осмонӣ ва офтоб аз муҳимоти махсус дар илми ҷаҳонӣ ҳастанд, ки дастовардҳои беназири башарият эътироф мегарданд. ҳамаи ин моро ба он андеша мебарад, ки ин ҳама чӣ гуна мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд ва муҳимтар аз ҳама дастовардҳои илмии кадом олим ба ҳисоб мераванд. абу маҳмуд ҳомид ибни хизри хуҷандӣ риёзидон, ахтаршинос, муҳандис, кашоф ва бузургмарде аз табори тоҷик аст, ки зиёда аз 1000 сол мешавад илҳомбахши даҳҳову садҳо олимон гардидааст. имрӯз мо дар мустанади навбатии хеш атрофи зиндагӣ, рӯзгори ибратбахш ва дастовардҳои илмии абу маҳмуди хуҷандӣ қисса хоҳем кард. хуҷанд яке аз шаҳрҳои бостонӣ ва бузургу обод ва пешрафтаву зебо дар шимоли тоҷикистон. аз натиҷаи таҳқиқот ва бозёфтҳои таърихӣ бароямон возеҳ мегардад, ки хуҷанд таърихи беш аз 1000 сола дошта, бо фарҳангсолорӣ, маданияти баланди илмомӯзиву ҳунармандӣ ва меъмории мардумаш яке аз шаҳрҳои шукуфон дар ҳудуди Осиёи марказӣ ба ҳисоб мерафтааст. таърихнигорон дар бораи хуҷанди асри 10 менависанд, ки яке аз шаҳрҳои бисёр зебо, обод ва соҳиби боғу майдонҳои бисёр ҳосилхез аст, зеро иқлими мусоид ва ҷойгир шудан дар соҳили дарёи Сайҳун, ки имрӯз мо Сир меномем, барои рушду нумӯи зироаткорӣ, барои инкишофи косибӣ бисёр як шароити муҳайё дошт ва ин чиз сабабгори он буд, ки дар он ҷо мардуми зиёде маскун шуда буданд. албатта дар ин замона абу муҳаммади хуҷандӣ танҳо нест, хуҷандои зиёд ҳастанд, лекин як нукта ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, ки ҳамаи онҳо тавассути марв ба бағдоду рай рафтанд. масалан дар исфаҳон дар асри 12 як сулола бо номи сулолаи хуҷандиё буд, ки онҳо ҳам аз хуҷанд рафтанд. ҳамзамон хуҷанд дар аҳди қадим ҳамчун маркази тиҷорат низ маъруфият дошта, аз ҳудуди он роҳи бузурги абрешӣ мегузаштааст. дар сарчашмаҳои таърихӣ муҳаққиқон аз ин мулки бостонӣ ба унвони тирози ҷаҳон ва ё арӯси дар ёдоварӣ мекунанд. яъне мардум тавассути хуҷанд ба шаҳрҳои гуногун сафар мекарданд, ба Самарқанд, Бухоро, Фарғона ва дигар минтақаҳо, ва ин чиз бо сабаб мешуд, ки робита байни минтақаҳои дигар, байни шаҳрҳои дигар ба вуҷуд омада, мардум додугирифти мол, маҳсулот ва иттилоотро амалӣ намоянд. ва маҳз ҳамин чизҳо сабаб шуд, ки дар он ҷо гӯем як муҳити муайяне барои инкишофи илм, адабиёт, санъат ба вуҷуд омад. дар аҳди Сомониён
آن را مکان اختران علم نجومشناس می‌دانستند، زیرا دانشمندان این شهر با نوآوری‌های نادر علمی در سراسر مشرق زمین صاحب نام بودند. ماس در چنین محیط علمی و فضای سالم فرهنگی ابو محمود حامد ابن خضری خوجندی سال 940 به دنیا آمد. او در زمان روزگار به سر برد که علم و دانش مردم شرق به اوج ترقیات خویش رسیده دنیا را با نور خیرات منور می ساخت. این دوره را به اصطلاح رنسانس شرقی یا احیای آریانا ifade کردند. از خردی شیفته علم گشت. در کسب دانش و تجربه پیوسته کوشش به خرج داده دستاوردهای عالمان رشته ریاضیات، هندسه و هیئت شناسی او را بی تأثیر نگذاشتند. ابو محمود در یک مدت خیلی کوتاه از آثار نابغه های بزرگ یونانی و هندی و خاصه عالمان شرق با خبر گشته در آموزش علم های دقیق نبوغ خاص ارثیش ظاهر می شد. او با کنجکاوی و قابلیت بلند ذهنی و دانش های علمیش حتی در آوان کودکی به حل پاستولات پنجم اوکلیدوس پرداخته بود و در مدت کوتاه علم های زمانش را فرا گرفت. در یک منطقه شهر خوجند گویا یک ویرانه بوده است که قبلا آن رصدخانه بوده است و موافق معلومات تاریخ نگاران ابو محمود خوجندی از آن رصدخانه دیدن میکند، آن را میآموزد و شاید یکی از سبب‌های مهمی روی آوردن ابو محمود خوجندی به علم کیهان، به نجوم و آموزش ستاره ها محض دیدن همان خرابه های رصدخانه باشد. در سن نوجوانی با میل تکمیل دانش و از خود کردن تجربه راه سفر پیش گرفت تا محیط بهتر و خوبتری برای علم آموزی پیدا نماید. همین طور به شهر ری آمد و در مرکزهای بزرگ علمی تربیت گرفته به دربار فخرالدوله راه می‌یابد. در آن روزگار علم ستاره شناسی دقت مردم، عالمان و ادیبان و حتی شاهان را به خود جلب کرده بود که ایجاد اثر کلان حجم زیچها نام آنها را در تاریخ جاوید می‌گرداند. همین طور ابو محمود زیر سرپرستی حاکم وقت فخرالدوله در پیشرفت علم استرونومیا نقشی برجسته گذاشت و به مهمترین کشفیات علمی نائل گردید. او در تاریخ بنیادگذار نخستین رصدخانه‌های کامل و یکی از پایه‌گذاران علم نجوم به حساب می‌رود. توسط قابلیت غیر عادی ابو محمود دانش‌های استرونومی خیلی پیش رفتند. یعنی تا زمان این نابغه تاجیک دستاوردهای عالمان در علم اخترشناسی قانع کننده نبودند. از این رو دانشمند تاجیک برای مشخص نمودن کنج جرم‌های آسمانی، مشاهده گردش ستاره‌ها رصدخانه استرونومی تأسیس داد و همچون مهندس، اختراعکار، داننده خوب علم ستاره شناسی سودز یعنی شهادتنامه تصدیق نوع واسطه های چینک را بنیاد گذاشت که امروز همچون اسباب چینکنی نویگاسیونی برای معین کردن بلندی آفتاب و دیگر ابیکت های کیهانی از افق
با مقصد معین کردن کاردینات‌های جغرافی نقطه‌ای که در آن چینکنی گذرانیده می شود یا به اصطلاح امروزه سکستان معروفیت دارد. این نابغه تاجیک برام اندیشه بود که چقدر قطر کناره یعنی زیهی زاویه سنجی کلان باشد همان قدر تحقیق جرم‌های آسمانی دقیق می‌براید. بنابراین سوتس را در شکل دایره کمانی ترتیب داد که قطر آن 80 ذراع یعنی نزدیک 40 متر را در بر می‌گرفت که یکی از دقیق ترین لایحه‌های زمان به حساب می‌رفت. او سدسی فخری را برای حساب‌های صحیح استرونومی ساخت تا اختراع اسباب نجومی او وسیله‌های زیادی اخترشناسی موجود بودند، اما کار آنها عالمان را قانع نمی‌کردند. ابو محمود خوجندی به حیث اختراعکار، معمار و دانشمند توانا در ساختن سدس فخری همراه عالمان و دانشمندان زحمت زیاده از 10 ساله داشتند و توسط این اسباب نادر صحیحی زاویه سنجی را از درجه و دقیقه ها تا به ثانیه ها رسانیده است. در اون وقت یکی از مسئله های مهمی هم دولت هم اقتصادی این ساحه کارتوگرافی بود، یعنی معین نمودن موقع ابعاد در روی زمین. زیرا حالا ما با آسانی گفته میتونیم، لیکن در اون وقت این یکی از مشکلات بود و بنابراین برای این را عملی کردن بسیار هم کارهای زیادی، تحقیقات زیادی علمی را در همان وقت گذراندن لازم بود و یکی از دستاوردهای نجیب این علامه عصریده آن بود که این کس یعنی فرق کنج بین اکواتور آسمانی و اکلیپتیکا را دقیق معین کردن. همین سدس یعنی سکستانت میگن، سکستانت که این به سدسی اولین ساخته در عالم اسلام در حدود خراسان و ماوراءالنهر محض به ابو محمود خوجندی تعلق دارد. زیرا در تاریخ علم پیش از سدس خوجندی سدس معلوم نیست، اگر باشدم تا حالا معلوم نیست. و اولی مرد سدس دیواری در دیوار این سدس ساخت. آنها اول خط مریدیان را معین میکردند و قد خط مریدیان از دو طرف دو دیواره میساختند که مسافه بین اون دو دیواره 3.5 متر را تقریبا 3.5 متر را تشکیل میداد و یک قسمی همون کمانی سدس به زیر زمین در آمده بود و یک قسم دیگرش در سطح زمین قرار داشت و بلندی که بینایی که در سطح زمین قرار داشت حدود 10 متر و چقوری که به سطح زمین در آمده بود باز 10 متری دیگر را تشکیل میداد. یعنی اندازه نیم قطری همون دایره که در اساس آن سدس ساخته شده بود 20 متر را تشکیل میداد که در زمان خودش کلانترین در دنیا به حساب میرفت و همون کمان بعداً از طرف شمال به طرف جنوب به زمین چقوری کنده میشد، توسط یک چوبی درازیش 20 متر رو میگرفتند، با دو حلقه به بلندی بینا پیوست میکردند و یک خط میکشیدند که اون نقش پرگار یا اینکه سیرکل رو اجرا میکرد و همین طریق یک کمان رو ساخته بودند که به زیر زمین میدرآمد و اندازه کنجی اون 6 دایره رو تشکیل میداد. یعنی از 6 اگر دایره رو به 6 حصه تقسیم نماییم تنها یک حصه اون درازی همان کمانی سدس رو تشکیل میداد که 60 درجه یا اینکه 60 گرادوسی کنجی است و همون 60 گرادوس رو اول به 60 تقسیم میکردن که هر یک تقسیم اون یک درجه رو تشکیل میداد و هر درجه رو باز به 60 حصه تقسیم میکردن که اون الکی دقیقه های کنجی رو تشکیل میداد و هر یک دقیقه کنجی رو به 10 حصه تقسیم میکردن که هر یک حصه اون 6 ثانیه کنجی رو تشکیل میداد. یعنی اگر تا زمان ابو محمود خوجندی تمام چینکنی ها تا صحیحی دقیقه صورت میگیرید، در زمان ابو محمود خوجندی صحیحیت به ثانیه گذشت، یعنی تا 6 ثانیه و در بالای همون بینا یک سوراخی گذاشته میشد که اندازه اون
мувофиқи навиштаи абурайҳони берунӣ ҳудуди 1 ваҷаб ё ин ки 20 сантиметр аст ва аз он ҷо рӯшноии офтоб ба сатҳи ҳамон камон меафтид ва тавассути он баландии офтобро дар нисфирӯзӣ муайян менамуданд ки таҳти кадом дараҷа аз горизонт ё ин ки уфуқ қарор дорад. ҳоло мо хуб медонем ки ин кунҷ эпсилон дар 100 сол ба миқдори 47 сония хурд мешавад. яъне ин кунҷ хурдшаванда аст ва агар ҳамин 1000 сол фарқиятро ба эътибор гирем, ин 470 сония мешавад ки ин тақрибан 7-8 дақиқа мешавад. яъне ҳисоби Абу Маҳмуди Хуҷандӣ бениҳоят дақиқ буд. ихтирои Хуҷандӣ аз асбобҳои калидии расадхонаҳои кишварҳои Машриқзамин ба шумор мерафт ва то ҳадде ба мамолики зиёде таъсир расонид, ки дар пайравӣ аз он судсҳои гуногун сохта шуданд. масалан пешрафтҳои асосии Мирзо Улуғбек андешаҳои олимони тоҷик ва ихтироати ӯ гардиданд. با پیروی از سدسی فخری در سمرقند، مراغه و چین نیز چنین آلات نادری استرونومی ساخته شدند. در تاثیر سدسی یعنی سکستانت ابو محمود خوجندی در مراغه نصرالدین طوسی در سمرقند دانشمندانی مکتب علمی سمرقند با نام مکتب علمی اولوغبک از جمله غوثین جمشیدی کاشانی اونا ساختند که وقت اینا تنها کاری کردند که دیامتری اونا زیاد کردند. دستگاه‌هایی که ابو محمود خوجندی ساخته بود تا عصر 15-16 در کشورهای شرق به طور وسیع استفاده می‌شد و تنها گالیلئو گالیلی با ساختن تلسکوپ توانست که مشاهده‌های استرونومی را به سطح نو برآورد. یعنی تا زمان گالیلئو گالیلی دقیق‌ترین دستگاه کیهانشناسی این سدس فخری ابو محمود خوجندی بود. آخری عصر 17 ابتدای عصر 18 اساسگذار شهر جیپور سوایی جیاسینخی سنت‌های علم سمرقند را ادامه داده در جیپور، دهلی، بنارس، مترا و اوجین 5 رصدخانه بنا کرد. در قطار اسباب مشاهده‌شوی رصدخانه جیپور نه تنها سدس فخری بلکه دیگر وسیله‌های ساخته ابو محمود موجود بودند که توسط آنها عالمان زیادی در کارهای ارزشمند علمی موفق گردیدند. سدس اختراع کرده او در شکل‌های معاصر و تکمیل یافته تا حال در بحرنوردی و هواپیمایی مورد استفاده می باشد. او نه تنها اختراع کننده سکستانت بلکه چندین اسباب دیگری اخترشناسی محسوب می شود که برای پیشرفت علم ستاره‌شناسی مساعدت کردند. از جمله چنین اسباب‌های معمول استرلاب زرقاله بود که برتری زیاد از دیگر استرلاب‌ها داشت و در همه ارزهای محل استفاده می گردید. اول فکر میکردند که این استرلاب را زرقالی ساخته است، ولی وقتی که دستخطهای ابو ریحانی بیرونی پیدا گردید معین گردید که ابو محمود خوجندی یک عصر پیشتر از زرقالی این استرلاب را ساخته است و فرق استرلاب ابو محمود خوجندی از استرلاب تا زمانی او موجود بوده در چی بود؟ یعنی استرلاب هایی که بودند تنها در یک محل موقع جرم‌های آسمانی را نشان می‌دادند، یعنی برای استفاده در منطقه‌های دیگر آنها کارشایان نبودند. ولی استرلابی که ابو محمود خوجندی ساخته است با تغییر دادن تنظیمات آن می‌توانست در دلخواه نقطه روی زمین استفاده گردد و همین چیز از بزرگی ابو محمود خوجندی و توسعه علم و دانش وی گواهی می‌دهد.
камёбиҳои назарраси илмии ӯро олимону донишмандони гуногун эътироф мекарданду Абу Маҳмуди Хуҷандиро саромади ихтироъкорони тоҷик медонанд. Саймон Ньюкон, ситорашиноси канадагӣ, саҳми нобиғаи тоҷикро дар илми ахтаршиносӣ борис хонда, аз ӯ ба унвони таъсиргузортарин олими Шарқ дар рушди андеша ва тафаккури олимони астрономӣ ёдоварӣ мекунад. Бенҷамин Пирс, астрономи машҳури амрикоӣ, Абу Маҳмуди тоҷикро олими тавонои асри даҳум дониста, кашфиёту ихтироати ӯро аз муҳимтарин дастовардҳои илмӣ медонад. ба пос ва қадрдониҳои ӯ дар замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон боғи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ сохта шуд, ки атрофи онро муҷассамаи ин нобиғаи бузург бо ихтироати нодираш Судси Фахрӣ, кайҳоннамо бо имкониятҳои васеъ барои шавқмандони илми ситорашиносӣ зинат медиҳад, ки ҳам макони истироҳату фароғат, ифтихор аз гузашта ва гӯшаи саросар тамошобобу намунаи илмро мемонад. ба хотири поси хотири Абу Маҳмуди Хуҷандӣ дар шаҳри Хуҷанд сохтани таъсис додани боғ ва музейҳо, ин бечунучаро хизмати бузург аст дар илми таърихи Ниёгон, ки бахшида ба 20-солагии рушди илмҳои риёзӣ, табиӣ ва техникӣ арзанда аст. барои ҷалби ҷавонон, ҷалби хонандагон ба омӯзиши илми кайҳоншиносӣ, барои тарғибу ташвиқи дастовардҳои илмӣ бисёр муҳим аст. таъкид мешавад ба боигарии зеҳнии миллати мо, ки ин бешубҳа ҳаст ва инро ҳам аҷдодони мо исбот карданд ва ҳам сиёсати хиратмандони кишвари мо, ки агар дар раддабандии расмии ҷаҳонӣ нигоҳ кунед, ҳам 99% бо таҳсил фаро гирифтанд. 2 рисолаи риёзӣ ва 6 рисолаи нуҷумӣ, ки то замони мо дар шакли пароканда боқӣ мондаанд, имрӯз ҳамчун ганҷинаи бебаҳои илмӣ дар китобхонаҳои Оксфорд, Бейрут, Қоҳира ва Париж нигоҳ дошта мешаванд. боварӣ дорем, агар осори илмияш ҳарчи бештар таҳқиқ шаванд, шояд чандин кашфиёт ва ихтироати дигаре низ бошанд, ки мову шуморо то дер боз дар ҳайрат гузоранд ва ҷаҳони имрӯзаро бо кашфиёту навовариҳои барҷастаи илми инсоният рӯбарӯ намоянд. Абу Маҳмуд 60 сол умр дид ва дар замони худ ба кашфиётҳое даст ёфт, ки то ҳанӯз ҳам аз муҳимоти зиндагии инсоният ба ҳисоб меравад. ин буд мустанади навбатӣ, ки зиндагӣ ва нубуғи беҳамтои як тоҷики тавоно бо номи Абу Маҳмуди Хуҷандиро фаро гирифт ва мо онро баҳри шумо пешниҳод намудем. шоду пирӯз ва муваффақу сарбаланд бошед.